ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ। ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ। ਗੁਰ ਕਾਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੇ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਭਗਤੀ। ਹਰਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਇਆਣਾ। ਦਰਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੜੀਏ ਤੀਨੇ ਲੇਖ, ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ ਵੇਖ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਸਬੀ ਪੁਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਪਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ,
दुनिया दे सारे ही ग्रंथ, सिमरत वा, वेद वा, पुराण ने, धार्मिक पोथियां ने, की कहिंदियां ने सानू? सानू लड़न बारे कहिंदियां ने, मरण बारे कहिंदियां ने? नहीं नहीं, पुकारन पोथियां ते पोथियां पुकार के कहिंदियां की ने? नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। अगर जिंदगी विच परमेश्वर दा नाम नहीं है, बंदगी नहीं है, तो ये धार्मिक ग्रंथ पढ़े किसी अर्थ नहीं है। क्योंकि बंदा जो ग्रंथ ही पढ़ी जाए, ग्रंथ ही पढ़ी जाए, मन नू रब दे नाम विच एकागर ना करे, ते बंदा फिर उकराए पै जांदा। जिद्दां हुण साडी कौम दे कई ज्ञानी ने, वो अपने आप नूं बड़े बड़े ज्ञानी सदाउंदे ने, ज्ञाना सों। जिद्दां वो सरबजीत सिंह धुंदा है, ते उहदे राह ते चल पिया हुण ढडरियां वाला। मैनूं किसी ने कहा सरबजीत सिंह बड़ा ज्ञानी है। मैं कहा ज्ञानी नहीं है, वो पापी है। ज्ञानी थोड़ा, वो तो पापी है। उन्हें अज तक अपनी जिंदगी विच स्टेजां उत्ते कदी भी नहीं किया नाम जपो, कदी भी नहीं किया अंमृत वेले उठो। तो गुरु की बाणी कहती अंमृत वेले उठो, इशनान करो तो रब का नाम जपो। तो ये धुंदा होया ते ढडरी होया, ये ज्ञानी नहीं, ये पापी ने। क्योंकि गुरु का वाक मैनूं याद आ गया कि कलयुग के अंदर महाराज कहते हैं भी रब के नाम की लोकी निंदा करनगे। ये नाम की निंदा पै करते हैं, रब के नाम की। इन्हां लोकां नूं, उन्हां लोकां नूं जां कह लो ज्ञानी नहीं कहना चाहिए, जिहड़े नाम नहीं जपते, जिहड़े नाम नहीं जपण बारे कहिंदे। वो ढडरी वाला होया जां धुंदा होया, ये सब एक ही लाना वा। ते महाराज कहंदे तू धर्म ग्रंथ पढ़दा है, पर कदी अपने कर्मां नूं पढ़िया ही? कर्म पढ़ अपने। पर ये लोग धार्मिक लोग ही करते हैं, ग्रंथ पढ़ के एक तो रोजी रोटी कमाउण लग पैंदे ने, दूजा लोकां नूं उन्हां दी गलत व्याख्या करके मतसबी बना के ते धर्म दे नाम ते मरण वास्ते प्रेरणा दिंदे ने। ते मार कहंदे ना भाई, जिथे तू होर धार्मिक ग्रंथ पढ़दा है उत्थे कदी अपने मन नूं भी पढ़िया कर। जिद्दां ने हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जिहड़ा तेरे नाल लिखिया होया वा, जिहड़ा तेरे मन विच लिखिया होया वा। शरीर मानो एक कागद वा, काया कागद ते मन परवाना। परवाना मैंने उत्ते लिखिया होया। एक कागद हुंदा है, कागद दे उत्ते कुछ लिखिया जांदा है। ते मार कहंदे आ जिहड़ा तेरा शरीर वा ना, मानो एक कागद वा, ते जो तू कर्म पिया करदा है वो मन लिख रहा है। तू चंगे कर रहा है, तू मंदे कर रहा है, ये लिखे जा रहे ने। और कित्थे लिखे जा रहे ने? कई कहंदे ने भी शरीर तो अगे जांदा नहीं, कर्म अगे किवें जांदे ने? शरीर नहीं अगे जांदा, साडा मन अगे जांदा है। कागज तो सड़ जांदा, शरीर तो सड़ जांदा। ये मन अगे जांदा, साडे कर्म अगे जांदे ने।
ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਚੱਲੇ ਵੇਦ ਕੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਰਾ। ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੋਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕੁਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਤਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਓ, ਲੜੋ ਤੇ ਮਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਟੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਮੁਤਸਬੀ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4-4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਕਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਜੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਨੇ,
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਤੁਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫੂਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਤੇ ਆਹ ਵਾ, ਅੱਜ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਹਥਿਆਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਵੋ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਜੀਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਕੌਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਡਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 18 ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸੋ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਰਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ 4 ਪੁੱਤ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਮਾਣੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਵੱਢ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ ਵੜਦਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜਿਆ ਹੀ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਤਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਈ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਬੇਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੁੱਤ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਦਰਸੇ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਬਖਤਾਰ ਕਾਕੀ ਆਇਆ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖਤਾਰ ਕਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਹੈ? ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਬਾਬਾ, ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਬਖਤਾਰ ਕਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित होए खुआर। धर्म ग्रंथ ਤੁਹਾਨੂੰ खुआरी ਦਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਪਰੀ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾ? ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ। ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਬੰਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲਾ 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਿਆ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਪਲੂਲਰ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਚਕ ਵਾਚ ਦੋ ਵਾਚਕ ਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਾ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਂਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ, ਓਂਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਲਿਖਿਆ ਰਮੇਟੇ ਤਾਹੇ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਓਂਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਵੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਇਆਣਾ। ਦਰਗੇ ਘੜੀਏ ਤੀਨੇ ਲੇਖ, ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ ਵੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟੈ ਪੈਓ। ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੋਟਤਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ,
ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਕਲੀ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਕਲੀ ਆ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਲਾਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੂੰ ਗਿਆਨਾ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤਾ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ, ਕਿਉਂ? ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਾਜੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ? ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਮਲ ਖਾਣੇ, ਮਲ ਭਲੇਸ਼ ਖਾਣੇ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣਾ, ਮਲ ਖਾਏ। ਈਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਦ ਦੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ? ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖੋ ਅਕਲ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋ ਕੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਈਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਦ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਬੱਕਰੇ ਮਾਰਨਾ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ? ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਖਾਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਮੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਈਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਲ ਤੋਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਖਾਂਦੇ, ਕੱਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਵੜਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ 2 ਕੰਮ, ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਜੇ ਕਾਜੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਜੋਗੀ ਦੀ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਿਲਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਟੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖ 'ਚ ਧੂੜੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਟੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਲਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗਾਂਜਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਧੂੜਾ, ਭੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐ ਢੂਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਵਾਂ ਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਜੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਜੇ, ਮੁੱਕ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜੜ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਉਜੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਬੱਗੇ ਖਸਮੇ ਸਾਪੁਰ ਸਾਈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਜਾੜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਚਿੜੀਆਂ ਖੇਤ ਚੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਈਆਂ? ਧਰਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਧਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਗ, ਦਿਗੰਬਰ ਮੈਨੇ ਅੰਬਰ ਮੈਨੇ ਕੱਪੜਾ, ਦਿਗੰਬਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਗ। ਦੂਸਰਾ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਜਟਾਵਾਂ ਘੜ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਟਾਂ ਧਾਰ ਕਿਆ ਕਮਾਵੇਂ ਜੋਗ। ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਆ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਡੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਆਪੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਂ ਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੀ ਜੈਨੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਗਾ ਖਲੋਤਾ।
ਇਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗੋਂ ਪਤਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਬਾ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ? 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ, ਤੇ ਜਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗੋਂ ਪਤਾਣਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੂਗਾ ਪੈਰ ਆਪਣੇ। ਪੱਗੋਂ ਪਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਪੀਤਰ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਨੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਪੀਤਰ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਪੀਤਰ, ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਦਿਖਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹੋ। ਜਿਸਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਸਮ ਫਰੋਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਆਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਆਖੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤੋ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਟਾਵਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਦਾੜਾ ਲੰਮਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਲਾ, ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਦਾ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ। ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਹ ਮਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਲ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖੀਰਤੀ ਤੋਖਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੈ, ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਣਾ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਜੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਸਿਆਣਪਾ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ? ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਣਾ ਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਤੂਤ ਕੋਈ ਢਾਗੇ ਤੂਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਇਆਣਾ, ਦਰਗੇ ਕੜੀਏ ਤੀਨੇ ਲੇਖ, ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ ਵੇਖ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਦਾਨਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਦਾਨਸ ਬੰਦ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੈ। ਦਾਨਸ ਬੰਦ ਸੋਈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦੁਪੱਟੀਏ। ਆਪ ਖੈਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦੁਪੱਟੀਏ। ਉਹ ਖੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਖਾਧੀ। ਆਪ ਰੋਟੀ ਰਹਿ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਖੈਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪ ਖੈਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਖੈਦੀ। ਉਹ ਖੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਖਾਧੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਆਪ ਖਾਧੀ ਖੈਰ ਦੁਪੱਟੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਈ। ਆਪ ਖਾਧੀ ਖੈਰ ਦੁਪੱਟੀਏ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਦਰ ਦਰਵਾਇਸ ਖਸਮ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪ ਖਾਧੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਗਾਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਦੁਪੱਟੀਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਸ ਬੰਦ ਸੋਈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ? ਦਿਲ ਧੋਵੈ। ਦਾਨਸ ਬੰਦ ਸੋਈ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਦਿਲ ਧੋਵੈ। ਐਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾਵੇ, ਰੇਤਾ ਰੂਤਾ ਨਾ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾ ਘਸਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਵੇ। ਦਿਲ ਮਾਣੇ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜੇ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਂਜੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੋ ਧੁਰ ਕੋਹ ਲਾਗੇ। ਧੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ। ਮਨ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਆਣਾ ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੋ ਧੁਰ ਕੋਹ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।
ਉਹ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਾਨਕ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੇ, ਪੜਿਆ ਬੁੱਝੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਸੇ ਦਰਗੇ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ? ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਸੇ ਦਰਗੇ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਚੱਲੇ ਵੇਦ ਦੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਤੇ ਢੱਡਰੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਚੱਲੇ ਵੇਦ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਹ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਨੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਣ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਵੰਦੜੋਂ ਮੋਇਓ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਵੇਦ ਕੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਗਵਾਰਾ। ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹੱਟ ਹੈ, ਜਿਤ ਲਗ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕਹੋ ਤੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਰੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੰਗਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਵੀ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਅੱਜ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਵਿਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਕਾਮਨੇ ਆਵੇ ਵੇਖ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਆਣਾ। ਦਰਗੇ ਘੜੀਏ ਤੀਨੇ ਲੇਖ, ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਖੋਟਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਖੋਟਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਲਾਲਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ, ਉਦਣ ਬਾਰੇ ਕੰਚਨ ਸੁੰਡ ਕਰਾਇਆ। ਨਦਰ ਸਰਾ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਇਆ। ਨਦਰ ਸਰਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਰੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਬਾਰੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਪੜਿਆ ਬੁੱਝੇ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਜੇ ਸਿਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡੁਪਲੀਕੇਟ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਵਾਪਸ, ਨਾ ਹੀ ਪਈ। ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟਤਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਦਰਗੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਈਦਾਂ ਪਏ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਪਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪਏ ਪੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਜੇ ਕਾਜੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਦਿਆ, ਅੱਜ ਬਕਰੀਦ ਵਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਕਰੀਦ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਏ ਦੇਣ। ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੜਦਾ ਤੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ 2 ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਲ ਤੋਰੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਲ ਤੋਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੇ ਸਵਾਹ ਬਭੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਐ ਸ਼ੁੱਧ। ਤੇ ਮਾਨ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਪੜਿਆ ਬੁੱਝੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਧ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ ਵੇਖਾ, ਖੋਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਖਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸਮੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂਗਾ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਪਏ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਮਾਰੂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਗਾਰਾਂ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।